کہ قرآن شریف کے پڑھنے والے آج تک نہیں سمجھ سکے قرآن شریف میں سورت فرقانی 25 آیت نمبر 52 سے 59 یدی انہوں نے سمجھا ہوتا تو قرآن شریف کے گیان داتا کو یہ اللہ اکبر نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کی جانکاری تو قرآن شریف کا گیان داتا رکھتا ہی نہیں۔ ایک بار آپ کو روبرو کرتے ہیں، یہ دیکھیے گا پوتر قرآن شریف، یہ ہے قرآن شریف، یہ ہے وہ ہے الہامی کتاب ہے، یہ ہے وہ ہے الہامی کتاب ہے جس میں کوئی سندے کی گنجائش نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو لکھا فائنل ہے ہمارے لیے قرآن شریف، اور یہ ہے سہ انواد سٹیپن، اس کا ارتھ ہے سہ انواد سٹیپن شاستری عربی پدھتی پر ناگری لپی میں، روپانتر کار ہے نند کمار اوستھی، شیروانی سنسکرن۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہ وہی ہے جو کا تو جو ٹائٹل پیج پر تھا، جلد پر تھا، یہ دیکھیے گا شیروانی سنسکرن ہے، پرکاشک لکھنؤ کتاب گھر موسم باغ سیتاپور روڈ لکھنؤ سے، اور یہ آج کا انواد نہیں ہے، 1969 سے چل رہا ہے یہ 17واں سنسکرن 2008 عیسوی میں، کاپی رائٹ سروادھیکار سرکشت ہے، لکھنؤ کتاب گھر اپوزٹ برائٹ موٹرز موسم باغ سیتاپور روڈ لکھنؤ پر، یہ ان کے فون نمبر ہے۔ یہ پرتھم سنسکرن 1969 میں چھپیا تھا، یہ حساب لا لو، اور 17واں سنسکرن یہ اب چھپیا ہے، مدرک ہیں گاسپیل پریس لکھنؤ۔ ٹھیک، اب ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہے قرآن شریف سورت فرقانی اور 25 604 پرشٹ پہ، یہاں یہ نیچے یہ 51 آیت یہاں سماپت ہوتی ہے، یہ 52ویں شروع ہوتی ہے، فلا تطیع کافرن و زاہدم بھی جہادن کبیرن، یہ کبیر شبد ہے، جیسے سنسکرت میں ہلنت والا ایکسٹرا لگاتے ہیں تو یہ کبیر شبد ہے، کبیر، یہ 52ویں آیت میں، اور ان کا انواد بھی انہوں نے یہاں کر دیا، یہ تو عربی بھاشا میں ڈی پی ناگری لکھی ہے۔ یہ 51ویں آیت سماپت ہوئی، 52ویں پرارمب ہوتی ہے۔ قرآن شریف کا گیان داتا حضرت محمد جی کو کہہ رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، قرآن شریف کا گیان داتا اپنے نبی اپنے پیغمبر حضرت محمد کو ہدایت دے رہا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہے کہ سنو تو اے پیغمبر تم کافروں کا کہا نہ ماننا، اور اس قرآن کی دلیلوں سے یا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں اس سے ان کا سامنا بڑے زور سے کرو۔ یہ کبیر کا ارتھ انہوں نے بڑا کر دیا۔ ہاں، یہ جہاد کا ارتھ لڑنا نہیں ہوتا، یہ جہاد جو ہے لٹ بجانا نہیں، یعنی ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ قرآن شریف کا گیان داتا کہتا ہے کہ کافر نہیں مانتے کہ کبیر وہ بڑا بھگوان ہے کوئی، تو یہ پیغمبر تم کافروں کا کہا نہ ماننا، اور اس قرآن شریف کی دلیلوں سے ان کا سامنا بڑے زور سے کرو۔ انہوں نے کبیر کا ارتھ بڑا کر دیا۔ اس کا ارتھ واستو میں یہ بنتا ہے کہ قرآن شریف کا گیان داتا کہہ رہا ہے کہ جو یہ کافر لوگ ہیں یہ نہیں مانتے کہ کوئی کبیر نامک اللہ ہے، بڑا اور بھگوان ہے۔ ان کے شبدوں میں قرآن شریف کا گیان داتا حضرت محمد جی سے کہہ رہے ہیں کہ تیں بھی ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کے ساتھ سنگھرش کرنا، لڑنا نہیں، سنگھرش کرنا، ان کی بات تو نہ ماننا، اگر تیری نہ مانت ہے، یعنی آپ کی باتوں کو یہ کافر نہیں ماننا کہ کبیر نامک سپریم پاور ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے اس یتھارتھ گیان کو بھول نہ جانا، چھوڑنا نہیں۔ اب کیا بتایا ہے کہ اے پیغمبر، دیکھو تو اے پیغمبر یعنی حضرت محمد قرآن شریف کا گیان داتا کہہ رہا ہے تو کافروں کا کہا نہ ماننا، اور اس قرآن کی دلیلوں سے، یعنی میں تجھے جو سندیش دے رہا ہوں اس سے ان کا سامنا بڑے زور سے کرو۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ کبیر کے لیے تو سنگھرش کر، ان کی بات نہ ماننا تو سچی مان لینا۔ اب آگے بتا، اس کا کلیئر ہوا، دیکھیے اب ہم آگے دکھاتے ہیں آپ کو۔ اب یہ آپ نے 52 آیت پڑھ لی، اب 53 میں
कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता ये कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, और जिसने सारी सृष्टि रची, ससुराल वाले बनाए, बहू बेटी बनाई, सब मनुष्य पैदा किए, आसमान के बीच में, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है, रचना है, उसने ही की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो रचनार भी कौन, ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सृष्टि का रचने वाला, और वो अल्लाह बड़ा है। वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो अल्लाह बड़ा नहीं है। देखो अब हम 53 आयत पढ़ेंगे, और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, कबीर अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 54 आयत पढ़ लिया हमने। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब देखो, विचार करो पुण्यात्माओं, जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजने वाला है वो तो ज्ञान दे ही रहा है, और वो किसी अन्य अल्लाह ताला की जानकारी दे रहा है, अल्लाह अकबर की, बड़े भगवान की, अल्लाह कबीर की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कबीर नहीं है। आप देखो, और ये पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। और जिंदा, ये जो अरबी भाषा है उसमें जिंदा शब्द लिखा है, उसका अर्थ जिंदा है। जिंदा का अर्थ है, क्योंकि ये परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो अल्लाह अकबर यानी ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड, वहां से चलकर आता है, स्वयं सह शरीर आता है, और जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आत्माओं को मिलता है। ये वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा संत गवाही देते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, एक संत के रूप में जिंदा, एक बाबा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और आदरणीय दादू साहिब जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा के खेतों में, छुड़ानी के खेतों में जब गऊ चरा रहे थे, वहां सतलोक से आए परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में, थोड़ी सी दूर पर आकर उतर के उनसे मिले, उनको सचखंड ले गए, इन सब महात्माओं को फिर वापस छोड़ा। तो इन सभी महात्माओं ने कहा कि जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो का सीमाए कबीर हुआ। तो जिसको भी वो मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में मिले, ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को मिले थे परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में। यहाँ इस एक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने अपना मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, तो इसमें ले गए थे हजरत मोहम्मद को, वहां समझाने की चेष्टा की, पर नीचे इनके बहुत अनुयायी हो गए थे, यहाँ उनकी खूब प्रभुता हो गई थी। वो परमात्मा अल्लाह अकबर कहते, हम मोहम्मद को वहां ले गए उस सूक्ष्म वेद में, गॉड गिवन अपने मुख से बोले हुए अमृत तत्व ज्ञान में। परमात्मा ने, अल्लाह अकबर ने, कबीर भगवान ने बोला है, हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे।
मारी गऊ शब्द के तीरम ऐसे होते मोहम्मद पीरम और शब्द फिर जवाई, और उसका जीव रखा, मांस नहीं खाया उन्होंने। गऊ शब्द मारी हजरत मोहम्मद ने वचन से, अपनी सिद्धि से, और उसको वचन से जीवित कर दिया। कहते हैं फिर उस गाय को मांस नहीं खाया उन्होंने, उस जीव की रक्षा की उन्होंने। मारी गऊ शब्द के तीरम ऐसे होते